السلام عليكم يا أخي ألفان صديق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك؟ بخير الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله. من فضلك افتح الكاميرا. معليش، انتظر شوية، سوف أفتح لك الكاميرا. طيب. كيف ما شاء حالكم عزيزي؟ الله، ما كيف شاء الأمور؟ الله. أنت فين؟ أنا في سومطرة الغربية. في مصر الغربية. نعم. الحمد لله. زوجتي جاء من سمط الغربية. ما شاء الله. من أي منطقة؟ وسمن الغربية. أها، بسامة غربية، ما شاء الله ما شاء الله. وأنت أما في منطقة أنا في باتو سانكر. باتو سانك. نعم. طيب. وأنا تخرجت في المعهد العالي بباتو سانك. ما شاء الله. ما هو اسم المعهد؟ المعهد العالي جامعة آه، كان اسمه جامعة منبنجول، ثم أصبح المعهد العالي، واليوم أصبح مرة أخرى باسم EIN، الجامعة أها، الإسلامية فهمت عليك. باتو سانكا. تقصد تقصد الجامعة الإسلامية الحكومية باتو سانكر. نعم. ما شاء الله. وعندما كنت طالبا هناك كان اسمه المعهد العالي أها. STIEN نعم نعم نعم، حكومي. فهمت. نعم. كانت اسمها معهد عالي محمود يونس تقريبا، صح؟ محمد يونس. نعم. مم. ما شاء الله. إذا كنت تدرس اللغة العربية أم اللغة الإنجليزية؟ لما تسأل اللغة الإنجليزية ونحن الآن في برنامج اللغة العربية؟ لا لا، كنت أقصد يعني التخصص. ما هي ما هو التخصص الذي أخذته عندما كنت تدرس هنا، يعني في باتو سانكر؟ العربية. اه، على العربية، ما شاء العربية. الله. أنت أين تعلم؟ لا لا لا، أنا حاليا أبقى في البيت وهكذا يعني. بدأت مشروع قليلا قليلا دون تدريس. نعم. و... وأين درست؟ أنا متخرج من كلية الدعوة الإسلامية بليبيا. بليبيا. نعم. ما شاء الله، عندي أصدقاء من ليبيا. أها، ما شاء الله. من أي منطقة؟ من ليبيا. عندما كنت في جاوة الشرقية هم تعلموا اللغة الإنجليزية مثلي. أها، ما شاء الله ما شاء الله. وفي أي سنة تخرجت؟ أنا تخرجت في السنة الماضية 2020 السنة الماضية. بأي قسم؟ في قسم اللغة العربية ما وآدابها. شاء الله، ما شاء الله. طيب. ممكن ندعوكم إلى أن تأتي إلى مدينتنا إن شاء الله مرة. والله مرحبا إن شاء الله إن ليس كان. بعيدا. أكيد. أنتم في أي منطقة؟ آه، اسم المنطقة طلوق وانتان، أها، تلك وأنتان. نعم نعم. في محافظة رياض، نعم. لكننا جيران في الحقيقة. صحيح. نحن نبقى جيران. تقريبا فقط 4 أو 5 ساعات من طلوق وانتان إلى باب سانكا. صحيح. تقريبا. نعم. تقريبا. ما شاء الله. وأنت مرحبا يعني بك مرة أخرى في باتو سانكر. إن شاء الله. عندي عندي أخ، أها. هو أخو زوجتي، نعم. والآن يسكن في باتو سانكر، أها. يحاضر في الجامعة. ما شاء الله، محاضر يعني. محاضر اسمه سراج المنير.
Masya Allah, Masya Allah. Nawarallahu qulubahu wa ayyamahu insyaallah. Insyaallah. Sami'ta hadha al-ism? أنا سمعته قبل قليل لم أسمع من قبل. طيب. مرحبا يا ماذا أناديك؟ أنا اسمي ألفان سترسيديك، يمكنك أن تناديني ألفان. أستاذ ألفان. لا لست أستاذا. لست أستاذا، ما زلت طالبا يعني. طيب. تود أن تستمر الدراسة إلى الماجستير ممكن هذه السنة؟ والله أود هكذا، لكن كما تعرف أن الظروف حاليا صعبة يعني، لا أدري إن كان وجدت فرصة مثلا منحة دراسية في دولة أخرى مثلا يمكن أخذ يعني، لكن إن كان ليس هناك منحة دراسية والظروف هكذا صعب يعني، ربما أبدأ في المشروع قليل أو مشروع صغير هكذا حتى أتمكن يعني لأستمر الحياة وهكذا. وأنت قد رجعت من ليبيا، كيف أحوال ليبيا اليوم؟ ليبيا ما شاء الله حاليا في تطور يعني، هناك في الأمان والرخاء سخاء الحمد لله، والحياة تعود كما كانت يعني. طيب. رويدا مهلا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذن، أريد أن أنادي الأصدقاء الآخرين. تفضل يا أستاذ. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkenan untuk hadir meramaikan pertemuan kita di Zoom meeting ini. Adapun tema besar kita seperti yang juga mungkin rekan-rekan dapatkan informasinya, ini adalah praktek bahasa Arab ya, di mana kita diundang untuk mempraktekkan apa yang selama ini kita pelajari, mungkin di bangku kuliah atau bagi adik-adik yang masih sekolah di bangku sekolah. Karena kata orang Arab, al-lughah hiyal kalam, bahasa itu adalah berbicara. Jadi kita butuh teman untuk berbicara. Adapun hari ini barangkali kondisi menyebabkan kita agak kesulitan karena kita tidak hadir ke madrasah. Bagi yang mondok mungkin belum dipanggil oleh pondoknya untuk segera datang ke pondok pesantren. Begitulah kondisi yang mungkin setiap daerah beda-beda ya. Baik. Adapun program ini sebenarnya sudah kita mulai semenjak 1 bulan yang lalu. Jadi ini adalah al-liqa ar-rabi', temuan keempat kita untuk bahasa Arab. Nah, kita juga punya program yang sama, praktek bahasa Inggris di hari Sabtu. Jamnya sama, jam 4.15 sampai 5.15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang kemarin juga alhamdulillah hadir bersama kita beberapa orang guru bahasa Inggris. Nah, jadi alhamdulillah bersama kita juga yang sore hari ini juga hadir. Jangan-jangan semuanya guru ya. Baik. Barusan saya sudah menyapa salah satu rekan kita yang lebih awal masuk, Ustadz Alfan Siddiq. Beliau dari Batu Sangkar dan beliau baru saja tamat kuliah di Libya. Libya ini salah satu negara Arab ya, yang sehari-harinya tentu berkomunikasi dengan bahasa Arab. Alhamdulillah kita bisa banyak menimba ilmu dan pengalaman nanti dari beliau dan tentunya dari rekan-rekan yang lain juga. Ini sengaja terbuka untuk umum dan lintas usia. Jadi bagi yang
masih muda, yang baru belajar, bisa menggali pengalaman dari rekan-rekan yang lain, yang mungkin sudah jadi ustadz, atau sedang kuliah di jurusan bahasa Arab, atau apapun saat ini profesi kita, tentu setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Saya selalu sampaikan dalam setiap pertemuan kita, karena ada yang nanya, kita belajarnya dari awal enggak Ustadz, katanya kan. Ya, saya sampaikan bahwa ini bukanlah kegiatan belajar mengajar. Kalau kegiatan mengajar cukup satu guru, banyak murid ya. Tapi ini adalah kegiatan praktek. Jadi kalau belajar mengajar, siapa gurunya, siapa muridnya itu jelas dan materinya pun jelas. Sekarang kita tidak punya topik khusus. Dalam praktek bebas ini kita tidak punya topik yang ditentukan secara khusus. Jadi kita bisa bertanya apa saja. Nah, dengan dua opsi cara bertanya. Pertama, pertanyaannya wajib berbahasa Arab, tapi topiknya bebas. Jadi kalau kita ingin topik selain topik bahasa Arab, maka pertanyaannya wajib ditanya dengan bahasa Arab. Dan kalau kita ingin menyampaikan berbahasa Indonesia, maka topik atau tema yang ditanya itu wajib tentang bahasa Arab. Jadi dua itu. Jadi salah satunya harus ada Arabnya. Kalau tidak nanti kita keluar dari konteks. Konteks kita praktek bahasa Arab, boleh bertanya dengan bahasa Arab atau boleh bertanya dengan bahasa Indonesia, tapi topiknya tentang bahasa Arab. Ya, alhamdulillah ada adik-adik yang selalu hadir setiap pekan. Saya lihat bahkan di Inggris dan Arab juga hadir ya. Ada adik kita dari Bogor, Irfan, hadir sekarang. Kemarin ada Bunga di bahasa Inggris. Baru kelas 7 tapi semangatnya luar biasa. Ini bagi saya gurunya nih masih rahasia. Atau siapa gurunya nih? Berarti gurunya telah berhasil untuk membangun the hidden excellence. Ada potensi luar biasa di dalam diri siswa atau anak-anak kita yang kalau dia disalurkan insya Allah mereka akan jadi orang hebat. Tapi kalau kita diamkan maka dia akan seperti itu aja, nggak berkembang dia. Jadi ketika dia sudah punya motivasi untuk berlatih, belajar, berarti gurunya sudah berhasil memberikan membangun the hidden excellence tadi untuk segera muncul, dan insya Allah anak-anak kita bisa berkembang bahkan jauh melebihi kemampuan guru-gurunya insya Allah ya. Apalagi untuk kondisi hari ini kita bisa, dulu saya waktu sekolah saya nggak bisa praktek sama orang Arab, nggak bisa karena nggak ada orang Arabnya. Nah, tapi sekarang kita bisa praktek kapan saja. Apalagi kalau kita punya nomor WA-nya, kapan saja kita bisa praktek. Bangun tidur langsung sapa orang Arab tuh mereka langsung bisa jawab. Begitulah mudahnya kita sekarang praktek, ya kan? Nah, tapi mungkin secara bertahap kita mulai dulu seperti ini, kita ngobrol sesama kita tapi pakai bahasa Arab. Lama-lama nanti kita minta orang Arabnya langsung hadir. Kalau di MAN 1 tempat saya mengajar itu ada 2 orang syekh dari Mesir yang sekarang dua-duanya udah pulang, pernah menjadi muallim mab'uth selama yang satu tahun, yang satu lagi 3 tahun. Dan kita masih rutin berkomunikasi. Beliau insya Allah berkenan hadir kalau sudah kita butuhkan. Jadi kalau kita mengadakan seminar-seminar berbahasa Arab misalnya, insya Allah beliau bisa hadir. Atau kita mau hadirkan juga dari negara yang berbeda. Di antara kita mungkin ada yang kenal kawan-kawan dari Saudi atau dari Ustadz Alfan dari Libya atau negara lainnya. Insya Allah kita bisa kembangkan. Ini hanya ya sebentuk pancingan saja agar kita memulai membiasakan anak-anak kita. Tentu dari diri kita sendiri mulainya untuk membiasakan berbicara bahasa Arab sehari-hari.
Baik, para Ustadz, kayaknya Ustadz Rama Santoso, ini Ustadz juga nih kalau lihat. Ya, tampangnya Ustadz juga nih. أنا طالب أستاذ. Ahlan Ustadz, aina tadrus? أنا طالب في معهد علوم لدراسة إسلامية الحكمة جاكرتا Selatan جاكرتا Jakarta. الجنوبية. Masya Allah, fil asimah. Tayyib. نعم نعم. Tayyib. أي فصل أنت الآن؟ في المستوى الثاني. الثاني نعم. من الثانوية. المعهد العالية. العالي طيب. العالي. مثل الجامعة. نعم جامعة. Tayyib. Kemudian juga ada ya biar mungkin kita saling kenal ya, saling dekat. Kajian ini kita lagi live di Facebook di grup pembelajar bahasa Arab. Jadi yang bisa dilihat oleh Facebook adalah yang mengaktifkan video. Ya silakan diaktifkan videonya biar nanti Facebooknya tahu bahwa kita ada dan hadir di sini. Walaupun kita bicara, tapi videonya nggak aktif, nanti nggak tahu dia. Baik. Warna Alhamdulillah, Fadilat Syekh Yusuf Fatoni. Ya, naam. Min aina anta qadim ya Ustaz Yusuf? Ana min Kediri. Min Kediri. Ya, naam. Masya Allah. Wa ana qadaitu 6 syuhur di Madinatik sana 2013. Fi aina? Fi Bari. Fi Pare, ya. Kampung Inggris, ya. Kampung Inggris. Alhamdulillah. Ya, naam, alhamdulillah. Wa anta taskun ba'id min Bari? La. Ana askunu fi Ngadiluwe. Kam kilo? Min Pare Isrina. 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Ya, naam. Wa ana zurtu Kediri wa kadzalika Jombang wa Malang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa aidan hunaka Ustada Gusnawati. Min aina jiti ya Ustada? Naam, waalaikumsalam ya Ustaz. Ana mukima fi balad Kendari. Naam, al-an ana muallima fi madrasatil aliyah al-hukumiyah al-ula di Kendari. Wa anti hadira usbu' al-qadim. Naam, ana hadartu ya Ustaz. نعم تذكرت. طيب وأيضا ini murid saya nih Abida Hasana. Ahlan ya Abida. Ahlan. Wa aina al-asdiqa al-akharun? Baik, Ananda sekalian dan para ustadz-ustadzah, saya lihat jumlah kita sampai menit ini ada 17 serta ya, belum semuanya mengaktifkan video. Alangkah bermanfaatnya kalau kehadiran para ustadz dan para senior bagi adik-adik sekalian bisa kita berdayakan dengan mempraktekkan kemampuan berbahasa Arab kita, percakapan kita. Ada beberapa orang ustadz dan ustadzah hadir bersama kita. Nah, silahkan kita akan segera mulai untuk membuka forum tanya jawab. Tanya jawab dengan topik bebas tadi ya. Topik bebas. Pertanyaannya berbahasa Arab, topik bebas. Atau pertanyaan berbahasa Indonesia, topiknya wajib bahasa Arab. Oke, baik. Silahkan
Mungkin yang nanya apa namanya? Yang nanya boleh dimulai dengan para siswa dulu, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, tergantung dengan opsi mana yang kita pilih. Ahlan Pak Maswanto. Silakan kita mulai buka. Angkat tangan pakai ini, pakai aplikasi Zoom. Angkat tangannya biar kelihatan di layar dan kita akan persilakan untuk mulai bertanya. Tafadhol. Ini para ustadz semua jadi nggak ada yang nanya ya. Silakan nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak Tolibat, saya baru belajar bahasa Arab beberapa kata saja karena saya punya teman classmate saya orang Yaman. Saya belum pernah belajar bahasa Arab secara formal karena saya kuliah bukan pesantren, bukan di yang ada hubungannya dengan bahasa Arab. Saya ambil akuntansi. Tapi saya sangat ana uridu afhamul lughatul arabi lianna lughatul arabi al-Qur'an lianna afhamul Qur'an. Tolong dibetulkan maksud saya ingin belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Qur'an. Boleh campur-campur ya? Boleh. Karena saya ingin sekali, tapi nanti saya akan coba membeli buku yang bahasa Arab conversation. Nanti mudah-mudahan saya akan improve dengan mendengar. Insya Allah saya bisa praktis, bisa latihan. Terima kasih. Anti taskunina fi Malaysia? Naam, dulu baru kembali 1 tahun yang lalu. Saya tinggal di sana 10 tahun ya. Banyak kawan-kawan saya orang Arab. Sekarang saya kembali ke Jakarta. Oke, 10 tahun di Malaysia. Kuliahnya di mana, Bu Hadiati? Saya kuliah di Universiti Utara Malaysia di Kedah. Oh iya, jadi punya kawan orang Arab, alhamdulillah sudah merasakan berarti berkomunikasi dengan orang Arab. Jadi kita minta nih pendapat kawan-kawan para senior, ustaz-ustaz kita, gimana caranya? Mungkin kita berbagi, beliau punya keinginan yang kuat untuk belajar bahasa Arab. Tentu kita utamakan bahasa Arab Fusha ya, karena kata beliau dan kita sepakat tentunya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Nah, mungkin ada yang mau berbagi tips bagaimana caranya, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh kawan kita, Bu Hadiati Fitri, yang punya keinginan besar untuk belajar bahasa Arab. Kita mulai dari mahasiswa. Pak Rama Santoso, silakan berbagi ide. كيف أستاذ؟ Ya, betul. طريقة للدراسة عربية Ustaz. Boleh diterjemahkan karena nggak semua saya nangkepnya hanya beberapa kata saja. Iya, boleh. Arab dulu terjemah boleh. الآن أدرس اللغة العربية بطريقة مشاهدة YouTube Ustaz, musalsal di YouTube ya, kartun. Mana Toriko? Cara. Oke ya. Dengan menonton kartun di YouTube ya. Hunaka katsirun qanat fil YouTube adrusu fiha qisah min as-sahaba atau al-imam مثلا الإمام البخاري أدرس بمشاهدتها. وأحيانا أكتب التعبيرات
يستخدمون. أكتب التعبير ومفردات الجديدة في دفتري. كذلك أستاذ. ما شاء الله بطريقة المشاهدة. وكثير من الناس يحبون المشاهدة. مشاهدة أفلام. إن شاء الله. Sini share link YouTube untuk kartunnya ya. Nanti bagi link YouTube yang direkom untuk ditonton ya. Apa namanya? Termasuk salah satu YouTube-nya Bu Seprion Elbia, Bu. Oh, baik Pak. Sekarang saya belajar bahasa Arab yang 40 jam itu terjemah Al-Quran. Tapi yang conversation seperti ini belum ada. Jadi dengan mendengar ini saya alhamdulillah menambah kosakata. Terima kasih. Baik, sama-sama. Jadi hunaka aflam misla qasas al-anbiya wa qasas الصحابة من الصالحين كثير في اليوتيوب وأنا اشتريت CD فيما قبل CD تقريبا منذ 7 سنوات القديمة والحمد لله أنا شاهدت مرارا وكذلك أنا سألت الأولاد ليشاهدوا هذه الأفلام الحمد لله منهم من الأولاد يفهمون بعض التعبيرات ولا يفهمون بعضهم وأنا أيضا الحمد لله أترجم قليلا فقليلا حتى يستطيعوا. الحمد لله. المشاهدة كثير من الطلاب عندما يسألون ما هوايتك فهم يجيبون هوايتي المشاهدة. إذا المشاهدة هواية. كثير من الناس يحبون المشاهدة وبهذه الطريقة نستطيع أن نتعلم هذه اللغة. Ustaz, maaf diterjemahkan. Baik. Jadi orang Bu menonton itu kan ringan Bu ya. Iya. Bahkan sebagian orang itu suka nonton. Anak-anak saya di sekolah tuh kalau saya tanya hobimu apa gitu ya. Ada yang hobi main bola basket, ada yang hobi membaca, dan tidak sedikit yang hobi menonton. Saya pernah dengar film Libnan, tapi bahasanya agak cepat-cepat. Saya nggak bisa, kalau ada di kata-kata di bawahnya ada terjemahannya, mungkin dalam bahasa Inggris saya bisa paham. Tapi saya hanya menangkap satu-satu kata, jadi nggak. Tapi arti keseluruhannya mungkin salah gitu. Jadi salah pengertian. Nah, kalau boleh beri saya satu buku yang saya bisa belajar untuk conversation bahasa Arab. Jadi saya nanti nggak ketinggalan sekali di sini. Minta maaf, mungkin yang lainnya pada pinter-pinter. Saya mau belajar. Ibu Fitri dapat link pertemuan kita dari mana? Itu yang saya lupa karena saya banyak, kebetulan saya banyak banget grup. Ada yang saya nggak tahu, nanti mungkin saya baru tahu karena saya ikut banyak grup. Nggak tahu. Kalau Ibu sudah simpan nomor WA, iya Pak. WA saya punya, nanti bisa apa? Boleh. Termasuk salah satu metode untuk belajar itu Bu, Ibu tulis bahasa Indonesianya, apa yang ingin Ibu ungkapkan. Tulis bahasa Indonesianya nanti di WA, di chat. Bantu tuliskan bahasa Arabnya, terus kita bacakan langsung, ada audionya. Nanti Ibu ulang-ulang sampai Ibu bisa, tinggal Ibu praktekkan. Mau praktek sama siapa nanti? Nah, misalnya Ibu punya teman yang bisa diajak ngobrol bahasa Arab, tapi Ibu nggak tahu apa yang ingin diucapkan. Nah, sekarang Ibu tulis bahasa Indonesianya yang tidak tahu tadi. Nah, sama teman-teman yang paham, yang bisa menyusun kalimat. Setelah itu Ibu ulang-ulang. Itu yang namanya belajar lewat ta'bir. Kalau dulu orang kan belajar dengan menghafal mufradat.
Mufradat itu kan kosakata tunggal. Kalau Google Translator itu boleh nggak? Beda ya? Boleh saja, cuma kualitas Google itu juga tergantung kualitas bahasa asal. Karena Google itu kan mesin, Bu. Ya. Google itu mesin, saya bisa bandingkan karena sejak dulu saya suka mencoba. Artinya Google tahun 2021 itu lebih cerdas dibandingkan Google 2015. Ya. Dan sampai ini saya menilai Google itu lebih cerdas bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab. Nah, itu contoh ya. Tergantung siapa yang menjadi kontributornya. Hanya wadah menjadi kontributor yang nanti. Kalau dulu di awal-awal itu terlalu letterlet sekali dia, Google tuh. Kita bikin kalimat sederhana saja dia udah salah secara gramatikal gitu ya. Tapi sekarang dia udah mulai tertata gitu, Bu. Tapi kalau saya sama murid-murid biasanya tidak merekomendasikan memakai Google. Lebih aman kalau kita nanya langsung ke manusia ketimbang kita nanya ke mesin gitu. Nah, karena mesin kan nggak punya perasaan, Bu. Ya. Nah. Ya, kalau ada pertanyaan yang mungkin di luar tekstual pemahamannya, itu biasanya mesin kurang nangkap dia. Tapi kalau manusia kan, apalagi kita sama-sama orang Indonesia kan lebih cepat nangkap. Itu, Bu. Jadi sebagai salah satu salah satu pilihan bisa saja, tapi jangan mencukupkan hanya dengan mesin itu, Bu, mesin Google itu, Bu. Itu saran saya. Oke, terima kasih, Bu, yang sudah bertanya. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Syukran, Ustaz. Syukran. Pertanyaan bahasa Arab dijawab bahasa Arab, pertanyaan bahasa Indonesia dijawab pakai bahasa Indonesia juga. Silakan angkat tangan dan aktifkan ini mikrofon. Tafadhol. Ustadz Libya tadi udah pergi ya? Keluar. Tayyib. Siapa yang mau nanya? Angkat tangannya di aplikasi biar kelihatan. Lughatun Arabiyyun صعب جدا أستاذ. صعب جدا. Lianna Ghani dia punya kata gantinya ada 14. Ana, nahnu, antunna, hiya, banyak sekali. Dan fiilnya juga berubah-berubah, jadi sangat-sangat kaya. Jadi apalagi sarafnya itu berat. Ya, sebenarnya itu menjadi variasi tersendiri. Setiap bahasa punya punya spesifikasinya masing-masing. Tapi kalau saya menikmati, Bu, kita lebih gampang memahami gitu ya. Kalau orang berbahasa Inggris kan semuanya panggil you. Satu laki-laki you. Banyak orang laki-laki atau perempuan you. Apa saja dipanggil you. Tapi orang Arab punya 5 panggilan. Kan lebih spesifik dia. Iya, ternyata bahasa Inggris adalah bahasa asing yang sangat sederhana dibandingkan bahasa lainnya. Terutama bahasa Arab sangat-sangat kaya. Iya. Kalau bahasa Arab ada anta, ada antuma, ada antum, ada anti, antunna, ada 5 macam. 15. Antuma, iya. Tapi yang sama kayak antuma itu untuk laki-laki dan untuk perempuan sama saja. Baik di fi'il madinya, mudhari atau amarnya. Baik. Silakan yang mau bertanya. Halo, Ustaz. Pak Maswanto, silakan. Ustaz Ahmad.
dulu Ustaz. Oh ya, ada Pak Yusuf. Yang sudah angkat tangan di aplikasi Pak Rahman nih. Ustaz Rama. Ustaz Rahma. Tafadhol. Ustaz Rahma tafadhol. Habis itu Pak Maswanto ya. Pak Maswanto angkat tangan langsung kayak gini. Ingat. Syukran Ustaz. Lambat. Tafadhol Pak Rahma. شكرا على هذه المجموعة. هذا في أول مرة أشترك في هذه المجموعة. وفي البداية أسمع كلامك مع أستاذ من ليبيا وكلامك باللغة العامية أستاذ. Nah, السؤال هو كيف نعلم أننا مستعد في دراسة اللغة العامية أستاذ؟ وأي اللغة العامية ينبغي لنا أن ندرس أستاذ؟ شكرا أستاذ. Asta'id ma mana? Maaf. Asta'id ma mana? Artinya apa, Ustaz? Ustaz Rahma ditanya tuh. Mustahid siap. Siap. Kapan kita siap untuk belajar bahasa Amiyah? Dan bahasa Amiyah apa yang sebaiknya kita pelajari? تعلم الفصحى أول. الفصحى. وأنا ما درست العامية إلا بالاستماع فقط. والحمد لله كنت أرافق الشيخ المصري لمدة 4 سنوات وأنا معهم وذهبت معهم إلى أي مكان ذهبوا والحمد لله أنا سمعت كثيرا العامية عندما اتصل بالأسرة مثلا سمعت كلمات مثل أنت عامل إيه؟ عامل إيه؟ فسألته ما معنى عامل إيه؟ فأجاب عامل إيه؟ يعني كيف حالك؟ كيف حالك؟ من بعض اللغات العامية يقولون إزيك أو عامل إيه. وأيضا هناك الناس من البلاد الأخرى وأنا عندي أيضا أصدقاء بالأونلاين. بعض الأصدقاء من المغرب وكذلك من السودان والسعودية نفسها. وأنا سمعت أيضا بعض الكلمات العامية حتى أعرف هذه الجمل. وأنا ما درست في الفصول مثلا إلا بالاستماع فقط. أما الفصحى اللغة العربية الفصحى علينا أن ندرس لأن الفصحى لها قواعد لها النحو والصرف لابد أن ندرسها إن شاء الله. Setelah هذا Rama لا ممكن إذا زرت البلاد العربية تذهب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ممكن، أو عندما اتصلت بالأصدقاء من هذه البلاد الشرق الأوسط ممكن تسأل بعض التعبيرات باللغة العامية حتى تعلم. ولكن التجار في المدينة يتكلم بالإندونيسيا أستاذ. الإندونيسية نعم رأيت كذلك. لكن هم يعرفون بعض الجمل في اللغة الإندونيسية وعندما نتكلم كثيرا لا يستطيعون لكنهم يعرفون بليلة مرة مثل هذا. Alhamdulillah. Jadi Ustadz kita ini Pak Rama, beliau ini mahasiswa bahasa Arab ya. Beliau nanya, ya gimana caranya belajar Amiyah?
belajar bahasa lahjat itu ya. Dan negara mana bagusnya kita pelajari? Karena Arab Saudi punya bahasa Amiyah, Sudan punya, Mesir punya, gitu kan? Mereka beda-beda. Tapi mereka ketika jumpa, mereka menggunakan bahasa Fusha. Ketika mereka hadir di pertemuan-pertemuan formal, mereka berkomunikasi dengan Fusha. Karena itu, kalau ditanya mana yang dianjurkan untuk dipelajari, ya pelajarilah Fusha. Amiyah itu nanti ini mengikut aja dia. Kalau kita berteman sama orang Mesir, tahulah kita Amiyah Mesir. Gitu aja kan. Kalau kita berteman sama orang Saudi, sedikit-sedikit kita juga tahu nanti Amiyahnya Saudi. Amiyah itu artinya aksen ya? Bahasa ini Bu, bahasa lahjatnya Bu, dialek. Dialek, ya. Kalau Ibu, dialek Ibu kan ada ini, apa namanya, gape gitu ya. Ya, aksen dari. Aksen. Gitu Bu. Oke. Sama dengan kita sama Malaysia, itu kan beda negara, beda dialek. Iya. Saling paham aja kan? Mereka juga saling paham, cuma dialeknya beda-beda. Oke, baik, kita masuk Pak Rama. Syukron ala soal. Pak Rama ini udah tahu, cuma beliau ingin kita mendengar semua. Jangan-jangan nanti gara-gara bahasa Amiyah lebih termotivasi untuk belajar Amiyah gitu ya. Jangan, tidak perlu cari kelas Amiyah enggak. Kecuali kalau kita udah bisa lancar Fushanya baru. Barulah nanti cari-cari kawan untuk bisa bicara Amiyah. Karena kalau di waktu saya umrah tuh ya, kita harus mulai ngomong rupanya. Jangan dia mulai duluan. Kalau dia mulai duluan, keluarlah bahasa Yamannya tuh, ya kan? Keluar bahasa macam-macam dari negara mana dia ada. Tapi kalau kita duluan, dia ngikut. Sama dengan kita lihat ada orang berbahasa Indonesia di kampung kita, padahal kita bahasa daerah gitu. Tapi ada orang datang tiba-tiba dia bahasa Indonesia, maka kita akan layani dia dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau pendatang itu tidak memulai bicara, udah habis dia. Kalau dia nggak ngerti bahasa kampung, payah dia gitu kan. Maka dia harus perkenalan dulu. Saya kalau bicara harus bahasa Indonesia. Itu lagi kira maksud perkenalan kita tuh. Kita mulai ngomong, biar nanti dia bisa mengimbangi bahasa kita. Baik. Silakan yang lain. Pak Maswanto tadi udah angkat tangan, silakan Pak. Pak dulu Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz. Syukran kasiran waktiha. Ini soal kaifa fit 19 fi makanik. 19. 19. Virus corona. في مكانك. طيب. ونحن نسكن في نفس المكان فلا أجيب هذا السؤال. لأنني أنا أسكن في نفس المكان مع السائل. إذن تفضل أستاذ يوسف فاطوني وأستاذ راما وأستاذ أغوث نواتي أن يجيبوا هذا السؤال. كيف أحوال فيروس كورونا في مكانك؟ تفضل أستاذة. نعم. أحوال كورونا حول في مدينة كنداري يعني ينقص قليل وقليل يعني المرضى يمكن ينقص بالقليل. نعم يعني ولكن يعني المتوفى ممكن يكثروا ولكن ليس من أمراض فيروس كورونا. ممكن من أمراض الآخر يعني ممكن من يعني من الآخر. نعم.
Wa antum ya Ustaz kaipal hal corona indakum haula fi jazira Jawa. Man jaa min Jawa. Man Huna la huna لأن اسمه مسوانتو. مسوانتو يعني النداء للرجل مس أكان، ووانتو وانتو أيضا مثل اسم جاوا، لكن مسوانتو جاء من رياض يا أستاذة. ما شاء الله. نعم. Oh, نعم. ليس من جاوا، ليس من جاوا. نعم، ما شاء الله. طيب، قالت الأستاذة إن عدد المتوفى في كنداري يزيد من وقت إلى وقت آخر. نعم. ولا يمكن أن ينقص عدد المتوفى. لماذا؟ لأن المتوفى لا يحيا مرة أخرى. إذا كان المتوفى هذا اليوم مثلا 50 شخصا ويزيد شخص واحد يوم بعده، فكان العدد أصبح 51. هذا معناه أن عدد المتوفى لا ينقص. والحمد لله أنا سمعت أن مشاكل الفيروس في كنداري ينقص من وقت إلى وقت. الحمد لله. الحمد لله. وكيف في العاصمة يا أستاذ راما؟ في عاصمة البلاد ينخفض ولكن اللقاح vaksin لقاح كثير هنا. طيب. Oh iya, Zat. Walau أنا أدرس في جاكرتا ولكن أسكن في بوغور، Zat. بوغور. لكن ليست بعيدة من جاكرتا. 30 kilometer. Iya. Mungkin min Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf min Sumatera Gharbiyah. Yusuf Fatani. افتح كبر الصوت. نعم أستاذ. تفضل. من أين جئت؟ أنا لا أسمع أستاذ. لا تسمع. لا تسمع. apa? Trouble, ما معنى trouble? مشكلة. Oh, مشكلة. Ya. وأنت من أي منطقة جئت؟ من أي منطقة؟ منطقة vaksin. لا، أنت نفسك. من أين جئت؟ أنا من Kediri. طيب، أنا نسيت. أنت الكديري. طيب. Ya, أنا من Kediri. Ya. كيف أحوال فيروس كورونا في كديري اليوم؟ Ya. Alhamdulillah. Virus yang kusu kolilan as'alu ilallah ya virus corona yang kusu Insyaallah yanqus wa yantahi. Insyaallah. Yang kusu wa yantahi. Ya, yantahi. Ya. Baik. Ya. Ustaz Maswanto, Kafi.
ممكن أنت تتكلم قليلا عن أحوال فيروس كورونا في منطقتنا مثل كوانتان. سواء المدرسة ما زالت تغلق إلا الأسواق مفتوحة دائما. الأسواق مفتوحة والمدارس مغلقة والمساجد الحمد لله مفتوحة. المساجد والناس ممنوع الخروج بعد الساعة 9 ليلا. إذا أردت أن تخرج من البيوت فلا بد أن تعود قبل 9 ليلا. وهذه أحوال في منطقة كوانتان سواء في جوا بالي. طيب نعم شكرا. ونأتي إلى السؤال الآخر من هناك أستاذة ريا. من هذه أستاذة ريا؟ تسمعين؟ Lagi ngidupkan mikrofon. Tadi saya pikir ini TV One tadi, rupanya Ibu Ivone. Ada Ibu Ivone. Saya pikir ada wartawan TV One bersama kita. Ibu Ivone min aina? Silakan Bu, diaktifkan. Ana min Pangandaran, Jawa Gorbia. Pangandaran, Jawa Gorbia. Oh iya. وكم مرة حضرت مثل هذا اللقاء؟ حضرت فيما قبل؟ لا. إلا مرة واحدة الآن. هذه مرة أولى. طيب. عندك سؤال؟ Ma ini soal. Ustazah Ria tadi udah buka mikrofon tapi mati lagi. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, ini persi dewasa nih hari ini ya. banyak ya, justru anak-anak yang nggak pada hadir nih. Anak-anak kebanyakan tuh katanya. bagi Bapak Ibu yang mengajar di sekolah, ini mungkin beda kondisi ya. Tapi saya coba mendalami beberapa orang siswa itu mengeluhkan tugas terlalu banyak. Jadi dengan tidak adanya tatap muka, ternyata mereka yang ini katanya, kami lebih tersiksa Pak. Setiap pelajaran ada tugasnya. Sehingga untuk menghadiri kegiatan seperti ini ya sulit. Sulit karena sibuk bikin tugas, menulis dan mengetik. Jadi terpaksa guru-guru nih yang hadir ya. Mudah-mudahan besok kita hadirkan anak-anak kita. Biar termotivasi juga untuk bertanya, itu kan. Kita berbicara bahasa Arab bersama orang asing, artinya orang yang tidak mereka kenal. Mungkin sama kawan mereka udah biasa, tapi kalau orang yang belum dikenal, itu kan latihan mental juga bagi anak-anak kita. Ya Pak Rama ya, untuk kawan-kawan mahasiswanya sekali-sekali diajar rame-rame. Ashkuruk Ustaz. Pak Yusuf, guru bahasa Arab. La. Ma mihnatuka ya Ustaz Yusuf? Maza ta'amal? Ana a'lamu diniyah, ibtidaiyah, Guru diniyah. P Di madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah. Ya, madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah.
Ayu dar muallim. Ayu darsin tu'allim. PAI ya. PAI, saya. Ya. Tu'allim al-ulum ad-diniyah. Ya, al-ulum ad-diniyah. Ulum ad-diniyah li al-madrasah ibtidaiyah, saya. Ya. Wa Ustadzah Hadiah Fitri. Ba'dama raja'ti min Malaysia, ماذا تعملين اليوم؟ Monitor lagi. Baik, kita masih ada 4 menit. Silakan mungkin pertanyaan terakhir. 4 menit. Kalau bisa berbahasa Arab. Pertanyaan terakhir. Ya. Oke, kayaknya nggak ada lagi yang nanya. Saya ingin pesan ke kita, kalau masing-masing kita yang hadir hari ini itu mengajak rekan-rekan ya. Mungkin para teman-teman mahasiswa, Pak Yusuf ngajak teman-teman guru di Pak Maswanto juga seperti Insya Allah. Bu Hadiah Fitri, kawan yang di Malaysia, Masya Allah. Dan juga yang satu kelas dari Yaman, kita ajak juga sekali. Biar kita juga mendengar, oh kayak gini nih orang Yaman berbahasa Arab, kan? Mungkin masing-masing kita bisa dari hari ke hari mengajak rekan-rekan kita agar bisa meramaikan kegiatan praktek bebas kita ini. Mungkin kebanyakan tuh takut ini, saya nanti nggak bisa gitu ya. Nggak apa-apa, kegiatan kita ada 2 macam. Kalau tidak bicara, mendengar. Jadi kalau kita mau menjadi pembicara yang baik, yang bagus, maka kita harus banyak mendengar. Bagaimana juga kalau kita ingin bagus tulisannya, kemahiran mahar kitabah yang bagus, maka kita qiraah, yang membaca. Jadi maharatul kitabah syaratnya qiraah. Maharatul kalam syaratnya istima', ya kan? Nah, ada orang yang hanya rajin bicara tapi kurang rajin mendengar. Akhirnya apa? Akhirnya bahasa dalam berbicara itu tidak mendekati bagaimana halnya penutur bahasa itu menggunakan bahasa mereka. Atau mendengar tapi tidak dari aslinya bahasa itu diucapkan oleh pemiliknya. Itu orang-orang Arab gitu ya. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang sulit kita lakukan. Bisa lewat YouTube seperti yang Pak Rama lakukan. Bisa di TV. Ada TV yang parabola biasa itu juga bisa dipakai mencari siaran-siaran Arab. Saya punya belasan siaran Arab biasanya. Dulu ketika saya belum pindah, tapi sekarang saya udah tidak di tempat yang lama lagi, sehingga parabola di rumah baru nggak ada. Saya pakai TV kabel aja. Siaran Arabnya masih ada, tapi nggak sebanyak dulu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk istima', termasuk pertemuan kita hari ini, biar kita juga terlatih beristima', bagaimana memahami bahasa, tentu lebih gampang dipahami ya, karena sekarang ini kan sesama kita aja baru kan. Kalau udah bertemu sama orang aslinya, ngomongnya lebih cepat. Seperti kata Bu Hadiah Fitri tadi, kalau dia ngomong cepat kali gitu. Tapi ada triknya itu Bu. Kalau triknya itu kalau mau ngomong sama penutur asli, cari yang umurnya lebih tua Bu. Waktu itu kawan saya yang Yaman mungkin bahasa accent dia. Ya. Tapi saya tangkap akhirnya semenjak itu dia bahasa pakai benar-benar asli yang saya nggak paham bahasanya itu. Karena dia nggak, kadang-kadang ada rahasia dia nggak mau ngasih tahu. Ya. Jadi baik bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa apapun sebenarnya menurut saya cari orang yang lebih tua umurnya. Orang tua tuh kan kalau ngomong lambat ya.
Nah, ya kan? Tapi kalau orang masih muda, energik dia ngomong itu cepat. Nah, bahasa Inggris kan kayak gitu juga. Maka kawan-kawan para siswa yang ingin praktek lapangan, biasanya kami ke Malaysia tuh prakteknya, Bu. Malaysia, Singapura. Nah, bagi yang pemula biasanya dia akan nyari bule-bule yang usianya masih muda. Udah tua gitu. Nah, kalau ada yang mau praktek lebih asli, dicarinya yang lebih muda. Karena lebih muda tuh ngomongnya lebih cepat. Jadi word connection-nya betul-betul terasa gitu, ketimbang orang tua. Ustadz boleh kasih tahu nggak strategi bagaimana kita bisa paham Quran dengan kita ketika Quran dibaca atau waktu sholat kita bisa bahasa Quran. Kalau teman saya bilang itu bahasanya tinggi, jadi nggak semua orang paham. Betul nggak Ustadz? Maksudnya orang Arab sendiri nggak paham juga karena dia bahasanya level rendah. Ibu, saya sarankan beli Al-Quran terjemah per kata, Bu. Iya, saya sudah ada. Sudah ada, alhamdulillah. Setiap baca Ibu lihat aja itu arti kata-katanya, kemudian bandingkan dengan kalimat terjemahan. Kementerian Agama ya, Departemen Agama yang punya gawian itu menerjemah, bandingkan pemahaman kosakata tunggalnya dengan susunan kalimat yang sudah ditulis oleh Departemen Agama itu. Nah, lama-lama nanti kita semakin akrab. Lama-lama semakin akrab. Maksudnya orang Arab pun belum tentu bisa. Ya, jangankan itu, Bu. Membaca dan menulis saja pun belum tentu bisa. Mungkin dia orang Arab, tapi dia nggak sekolah misalnya kan. Tentu bahasa yang dia interaksi itu hanya bahasa-bahasa harian yang lebih didominasi oleh bahasa amiyah tadi. Nah, sementara bahasa Arab ya ada Ustadz, saya lupa namanya, itu membuat contoh-contoh kalimat percakapan yang diambil dari kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Nah, itu bagus itu untuk lebih asli, tentu lebih fusha gitu ya, karena diambil dari bahasa Al-Quran. Baik, mudah-mudahan diskusi kita ini tidak memuaskan. Biar pekan depan hadir lagi. Kalau udah puas besok nggak hadir kan? Silakan hadir lagi besok dan ajak kawan-kawan kita. Ternyata waktu kita sudah lebih 3 menit dari yang kita jadwalkan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Dan siaran kita ini bisa ditonton kembali di grup Facebook Pembelajar Bahasa Arab. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampaikan salam buat para rekan-rekan kita pembelajar bahasa Arab atau siswa-siswa kita di sekolah. Semoga semakin bersemangat dalam belajar. Syukran jazila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.